ہم JLW مارننگ ڈیووشن چینل کے ساتھ اپنی گلوبل فیملی کے ساتھ مل کر آج صبح حاضر ہیں تاکہ ہم مل کر خداوند کی ورشپ کریں اور خداوند کی عبادت کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. اور ہم شکر گزار ہیں خداوند قادر مطلق خدا کے جس نے ہمیں یہ فضل دیا کہ آج صبح پادری شہزاد گل اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے ساتھ ورشپ کرے گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے خاندان کو سامنے لائیے تاکہ ہم مل کر ایک خاندان کی صورت میں خداوند کی عبادت کر سکیں. بہن بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے, اگر آپ کی کوئی درخواست ہے خداوند کے حضور کسی بیمار کے لیے یا کسی اور مسئلے کے لیے آپ دعا کرانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ فون نمبر نوٹ کیجئے 0301-404-8864. جب بھی آپ اس فون پہ اپنی ریکویسٹ کو پریئر ریکویسٹ کو بھیجیں گے ہم آپ کو اس نمبر پر مل سکتے ہیں اور آپ کی پریئر ریکویسٹ کے مطابق ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سو میری ٹیم میرے ساتھ ہے اور میں آج صبح اس سے پہلے کہ ہم اپنی عبادت کو شروع کریں ہم دعا کرتے ہیں. آئیے ہم سبھی اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, آنکھوں کو بند کیجئے اور میرے ساتھ مسز پاسٹر شہزاد گل بیٹھی ہوئی ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس عبادت کی شروع میں ہی ہماری دعا میں رہنمائی فرمائیں. ہلیلویا. قدوس مہربان لشکروں کے خداوند, آپ جو ہمارے رب الفاظ ہیں, آپ جو یہودا کا بابر ہے, میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا اور پیارے خداوند آج یہ نئی صبح ہم سب کو بخشی کہ ہم تیرے نام کے عزت جلال دے سکے. اے پیارے خداوندوں کے خدا, جتنے اس پروگرام کو دیکھے ان پر تیری برکت کو, تیری بلیسنگ کو مانگ لیتی ہوں. اور پیارے خداوند پوری ٹیم کے ساتھ ہو. پیارے خداوند ہم جو صبح سویر تیرے آگے جھکتے ہیں تو ہماری التجاؤں پر مناجاتوں پر کان لگائیے تاکہ ہم پیارے خداوند تیرے نام سے, تیری پرستش کلام سے ہم برکت حاصل کر سکیں. باقی وقت میں بھی تو ہم سب کے ساتھ ہونا, فاضل نگہبانی کیجیے گا. یہ سب کچھ مانگا پائیے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس سارے سیٹ اپ کے لیے اور کیمرے کے پیچھے جو ہے پاسٹر انوکھ روکی گل صاحب ہیں, اور ان کی بڑی کاوش, ان کی بڑی کوشش کے ساتھ ہم آپ تک رسائی کر سکے ہیں. تو ابھی ہم ورشپ کریں گے اور ورشپ کرنے کے لیے میرے پاس خوبصورت ٹیم ہے. طبلے پر ساحل گل صاحب ہیں, ہائے کرو, ہیلو, گڈ مارننگ. اور اس کے ساتھ ورشپ کے لیے دائیں طرف جو ہے سہرش گل صاحبہ نے, اور اس کے ساتھ سوہا گل صاحبہ ہے. اور ہم اس ٹیم کے ساتھ مل کر ہم ورشپ کریں گے, ہم خداوند کی تمجید کریں گے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. بہن بھائیو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس ورشپ میں حصہ لے سکتے ہیں. ہم ورشپ کرتے ہیں. Azuri
हालात तब्दील हो जाते हैं। हम क्वायर के साथ मिलकर एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। एक मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें साथ साथ ही कमेंट कीजिए, ताकि हम इस प्रोग्राम में ही हम आपके लिए प्रे कर सकें। और हम शुक्रगुजार हैं जो हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं। भाई अफजल के लिए, भाई अफजल हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और विक्टर साहब हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और बहुत सारे लोग यहाँ लिस्ट में हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमें ऑनलाइन आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हम आपके लिए दुआ को है, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं, प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत गीत सुनेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। खूबसूरत गीत है, खूबसूरत क्वायर है। कमेंट कीजिए क्वायर के लिए भी प्लीज। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, बाबरू के आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, बाबरू के आने से हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु
बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं। Thank you. God bless you all. प्रेज द लॉर्ड। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। थैंक यू वेरी मच ब्रदर अफजल, आपने हमें ज्वाइन किया। और थैंक यू वेरी मच ब्रदर जोश, आपने हमें ज्वाइन किया है। ब्रदर विक्टर, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अभी हमारे पास मौका है कि हम खुदावन के आगे झुके, दुआ मांगे। मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि प्लीज अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो फौरी तौर पर हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम इस प्रोग्राम में आपकी रिक्वेस्ट को खुदावन की हजूरी में और उसके कदमों में रखें। हमारा ईमान है कि जब हम खुदावन की हजूरी में हम दुआ करते हैं तो खुदावन हमारी सुनता है। और लिखा है कि रास्तबाज की दुआओं से शहर जो है वो तब्दील हो जाते हैं, उनको शहर को फतह याबी हासिल होती है। सो आइए हम दुआ करते हैं सिस्टर सोहा के साथ मिलकर, और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा खुदान बहरवर के खालिक और मालिक, बड़ी आजिज़ी और बड़ी इंकिसारी के साथ आपके आगे झुक जाते हैं। अपने आप को फुली तौर पर आपके आगे खाली कर देते, सरेंडर कर देते, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। खुदा पाक खुदा, सारे जलाल और बुजुर्गी आपके यीशु नाम को दे देते, क्योंकि आपका नाम जो सब नामों से आला है। जलाली आसमानी पिता, जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब पर आपके लहू को, आपके खुदावन पाक रूह की बरकत को मांग लेते हैं प्यारे खुदावन पाक खुदा। बाकी के प्रोग्राम को आपके हाथों में दे देते हैं यीशु मसीह नासरी। हमारी इसी तरह मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा। देखने वाले तमाम लोगों पर आपकी बरकत को, आपकी ब्लेसिंग को मांगती हूँ खुदावन पाक खुदा। अपने बंदा को छू लीजिएगा जिसके मुंह में आपका कलाम है। अपने बंदा को तेज़-ओ-मर का शोला बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। आज का कलाम खुदावन पाक खुदा हमारे बंद और गुदे गुदे को चीर डाले, क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि तौबा तक नौबत पहुंचे। आज कलाम के वसीला से हम सब की तौबा तक नौबत पहुंचे और आपके नाम को सारा का सारा इज्जत और जलाल मिले खुदावन, क्योंकि आपका कलाम जो कभी तस्सीर नहीं लौटता, आपका कलाम जो तस्सीर करता है। आप जो जलाली खुदावन, आप जो कुदरत से मामूर हैं। कोरो हर रात से देरे में कम मैया खालो मैया बस्सी बिरा बाबा। जलाली आसमानी पिता आपकी शुक्रगुजारी करते, अपने आप को पीछे आपको और आपके पाक रूह को आगे कर देते हैं। हम सबके साथ होइएगा, मदद कीजिएगा, यीशु की मसीह के नाम से मांग पा लेते हैं, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा ने हमें फजल दिया हुआ है कि हम ग्लोबल फैमिली खुदा उनकी वर्शिप करें, खुदा उनके नाम को जलाल दें। खुदा की इज्जत, जलाल, हशमत बुजुर्गी के लायक है। आज सुबह हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम फसा के बारे में सीखना चाहते हैं। हम सीखेंगे कि फसा पास ओवर जिसको हमने सेलिब्रेट किया है 9 अप्रैल को, हम फसा के बारे में सीखेंगे पास ओवर कि ये क्या है। खुदा ने खुदा ने बड़ी इसराइल को 3 खास तौर पर जो ईदें थी वो सेलिब्रेट करने और मनाने का हुक्म अपने बंदा
बुजुर्ग मूसा के थ्रू उनको कहा। और जो पहली ईद थी वो ईद फसा थी। फसा के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है वो पैसिक है। पैसिक जिसका मतलब है छोड़ना या नजर अंदाज करना। ये फसल की पहली कटाई की ईद भी इसको कहा जाता है और इसको रिहाई की ईद भी, छुटकारे की ईद भी कहा जाता है। उसके बाद 49 दिनों के बाद खुदा ने एक और ईद मनाने के लिए कहा, हुक्म दिया, और वो था ईद पेंतिकॉस्ट। और पेंतिकॉस्ट जो थी ये कटाई के इख्तिताम को जाहिर करती है। और फिर खुदा ने एक और ईद मनाने के लिए कहा, ईद ख़याम। ईद ख़याम जो है ये फलों की ईद थी। और मैं वापस ईद फसा पर जाना चाहता हूं। ईद फसा जो है ये रिहाई की ईद है और इसमें खास तौर पर हुक्म किया गया कि तूने बेखमीरी रोटी खानी है और अपने घर के अंदर किसी किस्म का खमीर जो है वो नहीं लाना। बहन भाइयों, खमीर जो है ये गुनाह की अलामत है। जिस तरह थोड़ा सा खमीर बहुत सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, इसी तरह आपकी रूहानी जिंदगी के अंदर छोटा सा गुनाह जो है वो आपकी सारी रूहानी जिंदगी को खराब कर देता है। इसलिए खुदा ने फरमाया कि तुम बेखमीरी रोटी खाना। और ये ईद फसा जो है ये 8 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और आपकी इतला की अर्ज करता हूं, आज आपके 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल है। तो इस्राइल के अंदर ईद फसा जो है अब तक जारी है और ये 18 तारीख तक है। एक रबी जो यहूदी रबी है उसने इस बात की पेशनगोई की है कि नजात बनी इस्राइल से है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके और मेरे यीशु ने फरमाया, जब खुदावंद यीशु मसीह यकूब के कुएं पर थे तो सामरी औरत से बातचीत हो रही थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां सामरी औरत से कहा कि नजात जो है यहूदियों में से है, बनी इस्राइल में से है। और इस यहूदी रबी ने भी इस बात को वाज़िया किया है, इस बात को की पेशनगोई की है कि नजात यहूदियों में से है, नजात जो है वो बनी इस्राइल से है। और उस शख्स ने इस बात को वाज़िया किया है, पेशनगोई की है उस रबी ने कि ये ईद फसा जो शुरू हो रही है 8 तारीख से 16 तारीख तक, तो ये इसी के दौरान ही उसने कहा कि एक वैक्सीन जो है तैयार होगी, जो इस्राइल से वैक्सीन तैयार होगी। और इस वैक्सीन से पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से निजात पाएगी। बहन भाइयों, ईद फसा जो है ये 8 दिन इसको सेलिब्रेट करने और मनाने का खुदा ने अपने बंदा मूसा के थ्रू हुक्म दिया।
اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ عبرانی زبان پسخ سے لیا گیا ہے، PASACH، پسخ، جس کا مطلب ہے چھوڑنا اور نظر انداز کرنا، کہ جب خدا قادر مطلق خدا نے مصر پر 10 آفات کو بھیجا تو سب سے بڑی جو آفت مصر پر تھی وہ تھی کہ خدا نے کہا کہ میں ان کے سارے پلوٹے جو ہے وہ مار دوں گا، لیکن خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے تھرو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ تو نے آج رات فسا کرنی ہے، اور فسا کے اندر ضروری تھا کہ ہر خاندان جو ہے خاندانی طور پر ایک برہ ذبح کرتا، اور خدا نے یہ فرما دیا کہ ذبح کرنے والا جو برہ ہے وہ یک سالہ یعنی کہ 1 سال کا ہو اور وہ بے عیب ہو، اور اس برے کو تم نے ذبح کرنا ہے اور 1 رات میں ہی اس کو ختم کرنا ہے، اور اگر وہ بچ جاتا ہے تو باقی بچا ہوا جو برہ ہے اس کو برن کر دینا ہے، اس کو جلا دینا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تمہارے خاندان کے اندر، تمہاری فیملی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے لوگ ہیں اور پورا برہ جو ہے وہ کھایا نہیں جا سکتا، تو خدا نے حکم فرمایا کہ اپنے ہمسائے کو اپنے ساتھ ملا لینا، اور پھر ایک اور فرمایا کہ اس برے کو سالم، مطلب کہ اس کی آنتیں وغیرہ نکال کر، لیکن کھانے والی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے، اور اس کو آگ پر بھون کر کھانا ہے، اس کو بوائل کر کے، اس کو ابال کر، یا کچا نہیں کھانا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ جب تم برے کو ذبح کرو تو اس کا لہو لے کر اپنی چوکٹ پر اور اس کے دائیں اور بائیں اس خون کو لگانا، اور خدا نے کہا کہ جب فرشتہ نکلے گا تو یہ نشانی ہوگی کہ جس چوکٹ پر برے کا لہو لگا ہوگا اس کو وہ چھوڑتا جائے گا اور وہ آگے نکل جائے گا، اور وہ خاندان اس نشانی کی طور پر جو برے کا لہو چوکٹوں پر لگا ہے اس کو چھوڑتا ہے۔ میں یہاں ایک بڑی خوبصورت ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب موسیٰ اور ہارون نے فرعون سے یہ جا کر کہا کہ آج رات تمام پلوٹے جو ہیں، چاہے وہ میل ہے چاہے فیل میل ہے، اور وہ پلوٹے جو جانوروں کے بھی پلوٹے ہیں، جو حیوانوں کے بھی پلوٹے ہیں، خدا آج سب کو مار دے گا۔ اور وہ پلوٹے جو مصری پلوٹے تھے، جن کے تعلقات اسرائیلیوں کے ساتھ اچھے تھے، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اسرائیلیوں کے گھر میں اس رات کو گزارا۔ اور بہن بھائیوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ پلوٹے جو مصریوں کے پلوٹے تھے لیکن سوئے آگر وہ بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر کہ شاید ہم بچ جائیں، وہ سوئے تو ضرور لیکن جب وہ اٹھے تو مصری سارے پلوٹے جو ہے وہ مردہ پائے گئے۔ خدا نے فرمایا کہ برے کا لہو اپنی چوکٹوں پر لینا۔ بہن بھائیوں، آج آلریڈی ہماری روح بدن جانوں پر اور ہماری چوکٹوں پر ازل سے ذبح کیا ہوئے برے کا لہو موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس کے لہو میں ڈپ ہیں، ہم اس کے لہو میں چھپے ہوئے ہیں۔
اسی لیے زبور 91 زبور 91 اور اس کی 7 آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، تیرے دانے ہاتھ 10,000 گر جائیں گے، لیکن وبا تجھے چھونے بھی نہ پائے گی۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے بہن بھائیوں کہ ہم خداوند کے پاک لہو میں چھپے ہوئے ہیں، ہم خدا کے پاک لہو کے اندر کور ہیں، ہم خدا کے پاک لہو کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور کوئی آفت خداوند یسوع مسیح کے خون خریدے لوگوں کو چھو بھی نہیں سکتی، بشرطے کہ آپ کا ایمان پختہ ہو، بشرطے کہ آپ کی رفاقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بحال ہو، بشرطے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں۔ آج موقع ہے میرے بہن بھائیوں کہ ہم خداوند کی حضوری میں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ برے کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے، اور پھر ایک اور جگہ میں نے اس بات کو دیکھا کہ لکھا ہے کہ جب تم برا کرو، فسا کرو، تو اس کے بعد 4 کپ میں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ سن لیجئے، بڑے غور سے سنیے اس بات کو، 4 کپ لکھا ہے، 4 کپ سمجھ لیجئے، گلاس سمجھ لیجئے کہ 4 کپ پیالہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے فسا کھانے کے بعد۔ میں کہا ہم بہت دفعہ میں اور وائن اور شراب کے اندر تمیز نہیں کر پاتے، ہم سب کو غلط ملط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اور چیز ہے، وائن اور چیز ہے، وائن شراب یہ اور چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک آیت پیدائش کی کتاب اور اس کے 40 باب کے اندر ایک آیت جو ہے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 40 باب اور اس کی 11ویں آیت، وہاں لکھا ہے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا اور فرعون کو دیا۔ بہن بھائیوں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف قید میں ہے، نامبز اور ساکی جو فرعون کا ساکی ہے وہ قید میں ہے، اور اس نے اپنی خواب بتائی یوسف کو اور کہا کہ میرے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پیالے میں وہ انگوروں کا رس جو ہے وہ میں نے نچوڑ کر فرعون کو دیا ہے۔ میں جو ہے اس کا مطلب شراب یا وائن نہیں ہے، یہ انگوروں کا رس ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ فسح کے بعد جو پاس اوور ہے وہ اس فسح کھانے کے بعد 4 پیالے جو ہے وہ میں کہ آپ نے استعمال کرنی ہے، اور یہ 4 پیالے خدا کے 4 وعدوں کی یاد دہانی ہے، خدا کے 4 وعدوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ پہلا پیالہ جو ہے اس میں خدا نے پہلا وعدہ کیا اور کہا، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا۔ اور جب دوسرا پیالہ جو میں کہا، خدا نے کہا کہ 4 پیالے لینے ہیں، دوسرا پیالہ جو ہے اس وعدہ کی تصدیق کرتا ہے جو خدا نے کیا اور کہا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا۔ جبکہ تیسرا پیالہ اس وعدہ کی یاد دہانی ہے، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر
اور ان کو بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا. اور پھر چوتھا پیالہ جو ہے چوتھے وعدے کی یاد دہانی ہے کہ لکھا ہے اور میں تم کو لے لوں گا کہ تم میری قوم بن. بہن بھائیو، یہ پرانے عہد نامے کی باتیں تھیں کہ جو خدا نے فسح کے متعلق کہی. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں آ کر کیا یہ جو فسح تھی جو خاندانی طور پر کی جاتی تھی، خاندانی طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا نئے عہد نامے بھی ایسا ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں آ کر نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی تھوڑی سی نظر آتی ہے. لوگ اپنی فسح کو، اپنے فسح کے برہ کو وہ ہیکل میں لے کر آتے اور کاہن جہاں وہ برہ ذبح ہو رہا تھا، کاہن دونوں طرف کھڑے ہوتے لائن کے اندر. ایک کاہن کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوتا اور دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوتا، اور برے کے لہو کو وہ ان پیالوں میں لیتے اور ون بائی ون وہ آگے بڑھتا اور پھر پاک ترین مقام پر وہ پیالہ جاتا. اور زوفا ایک پودے کا نام ہے، زوفے کا پودے کے ساتھ اس کو لے کر پاک ترین جو مقام تھا اس پر چھڑکا جاتا. اور فسح کا برہ جو تھا وہ تو وہاں ذبح کیا جاتا، لیکن آزادی یہ تھی کہ وہ لے جا کر کہیں بھی شہر کے اندر ہی کہیں بھی کسی جگہ کسی گھر میں بھی وہ کھایا جا سکتا تھا. اور ایک اور پھر تبدیلی آئی، ایک اور موقع آیا کہ 70 میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ پھر لوگوں نے خاندانی طور پر فسح کا برہ گھروں میں ذبح کرنا شروع کیا اور فسح گھروں میں خاندانی طور پر کھانا شروع کر دیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اور اس کے 14 باب کے اندر کہ جب خداوند یسوع مسیح فسح کے لیے آئے اور شاگردوں نے پوچھا کہ اے خداوند تیرے لیے کہاں فسح تیار کی جائے، اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ پہلا دن تھا عید کا، اور پہلے دن یہ فسح جو ہے ذبح کیا جاتا اور فسح تیار کی جاتی تھی. اور میں نے اس کلام کے سے سٹارٹ میں ہی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اسرائیل کے اندر آج کل عید فسح کے دن منائے جا رہے ہیں، اور 2 دن کے بعد آج 16 تاریخ ہے، 18 کو عید فسح وہاں آخری دن ہوگا 18 تاریخ کا. تو خدا یسوع مسیح نے پہلے دن جب فسح تیار کرنی تھی، فسح کے برہ کو ذبح کرنا تھا، خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے عرض کی کہ آپ کے لیے فسح کہاں تیار کی جائے. تو خدا یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو کہا کہ شہر میں جاؤ اور وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا جو گھڑے میں پانی بھر کے جا رہا ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے جانا، اور جس گھر میں وہ داخل ہو جائے اس گھر کے لوگوں کو، اس گھر کے مالک کو جا کر کہنا کہ استاد کے لیے جو تو نے جگہ رکھی ہے وہ کہاں ہے جہاں اس کے فسح کے لیے انتظام کیا جائے. تو وہ مالک خود تجھے بالا خانہ پر آراستہ سجا ہوا دکھائے گا اور میرے لیے وہیں فسح کو تیار کرنا. اور جب شاگرد وہاں پہنچے تو انہوں نے بالکل ویسے ہی پایا جیسا خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا، اور انہوں نے ان کے لیے فسح تیار کی. یہاں ایک اور بات کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مسلم بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ
खुदा जानता है। बहन भाइयों, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुद खुदा थे, सिर्फ कलमा मुजस्सम हुआ है। मुजस्सम के लिए, तजस्सम के लिए एक यूनानी जुबान का लफ्ज है सार्क्स, SARX, सार्क्स, जिसका मतलब है बदन इख्तियार करना। तो खुदावंद यीशु मसीह बैठे कहाँ हुए हैं, उनको कहाँ उन्होंने बताया कि ऐसे एक शख्स घड़े में पानी लेके जा रहा होगा, जिस घर में दाखिल होगा वही घर होगा, और उसके मालिक को कहना कि उस्ताद के लिए फसा जहां तैयार करनी है, फसा का इंतजाम करना है, वो जगह कहाँ है। मैं इसके बारे में बहुत सारी और भी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन आइंदा जो एपिसोड्स होंगे, आइंदा जो मॉर्निंग्स हम डिवोशन करेंगे, उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, मेहरबानी करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो हमें भेजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए प्रे भी कर सकें। तो हमने ये देखा है कि फसा जो है खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा खाई। बहन भाइयों, असल में फसा का बर्रा जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरे बर्रे जो है एक दो गुनाहों की मुआफी के लिए है, लेकिन ये जो असल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, इसके बारे में यूहन्ना अस्तवाई कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो 1 2 4 10 नहीं, जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये हमारा बर्रा जो है, ये खुदा का बर्रा जो है, ये हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। और जिस तरह खुदा खुदा ने ये फरमाया कि जो फसा का बर्रा है उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए, तो ये जो खुदा का बर्रा यीशु मसीह है सलीब पर। बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सलीब पर किसी को चढ़ाया जाता और वो ऊपर जान दे देता, लेकिन उसको नीचे उतारने से पहले बड़े बड़े थोड़ों के साथ उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती। लेकिन खुदा का कलाम ये बताता है ये बर्रा जो खुदा का बर्रा है, इसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई, क्योंकि ये बर्रा जहान के गुनाहों के लिए ज़िबा हुआ था। हालेलुया। और सलीब पर इसने फतहमंदी का झंडा लहराकर मेरे लिए और आपके लिए निजात का दरवाजा खोला है। खुदावंद यीशु मसीह की इस अजीम कुर्बानी के साथ बहन भाइयों, सिर्फ मसीही नहीं, पूरा जहान, पूरा कायनात के जो लोग हैं, बड़े नो इंसान जहां जहां है, जहां जहां जिंदगी है, खुदावंद यीशु मसीह के लहू बहाने और ज़िबा होने और कुर्बानी देने से उन सबको निजात मिल गई। हालेलुया। बहन भाइयों, आप और मैं, हम निजात याफ्ता लोग हैं। हमें इस निजात को कायम रखना है, क्योंकि लिखा है कि तुम आजाद किए गए हो, बस आजाद रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, हमें दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुटना। ये गुलामी क्या है? ये गुनाह की गुलामी है। आपके और मेरे यीशु ने कहा कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और जबकि हमें आजाद कर दिया गया है, हमें पाक कर दिया गया है यीशु के पाक लहू से, तो हमें दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुटना। आइए उस यीशु के लिए जो हमारे लिए फसा का बर्रा बना, उस यीशु के लिए जिसने हमारे लिए अपने पाक लहू को बहाया, उस यीशु के आगे जिसने मेरी
और आपकी खातिर अपने हाथों और पांव में कील ठुकवाए। हम उस यीशु के आगे झुकेंगे जिसने मेरी और आपकी खातिर सर पर कांटों का ताज पहना। हम उस खुदावंद के आगे झुकेंगे जिसने सलीब पर फतह का शादियाना बजा दिया। उस यीशु के आगे झुकते हैं जिसने ऐलान किया कि आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, और जिसने ये फरमाया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हम उसके आगे झुकेंगे जिसने ऐलान किया कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुलबाज जिंदा रहूंगा। Hallelujah. आइए अपने सुर को झुकाइए, दुआ मांगते हैं। मेहरबान खुदा कादिर मुतीब खुदा, तेरे बेटे हमारे मंजी खुदा यीशु मसीह के हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए फसह का बर्रा बना, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ और जिसके पाक लहू के वसीला से हमने निजात पाई। क्योंकि लिखा है कि खून बहाए बगैर निजात नहीं है। इस बर्रे ने, यीशु बर्रे ने हमारे लिए खून को बहाया और हमें निजात बख्शी है। इस निजात बख्श जिंदगी के लिए ऐ यीशु नासरी हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरी प्रेज करते हैं, तेरे नाम को इज्जत जलाल देते हैं। तो इज्जत जलाल बुजुर्गी हशमत के लायक है। तो इस लायक है कि हम अपनी जिंदगियों से तेरे जलाल को जाहिर करें। ऐ जलाल के बादशाह, हम शुक्रगुजार हैं कि हम ग्लोबल फैमिली के तौर पर हमने तेरी प्रस्तिश की है, हमने तेरे कलाम को सुना है, हमें कलाम पर अमल करने वाला बना दिया। खुदा हमें सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और समझने वाली अक्ल दिया। आज के कलाम के वसीला से जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना, बरकत हासिल करें और आपके नाम को सारे का सारा जलाल मिले मसीह यीशु नासरी के वसीला से। आमीन। आइए अपने हाथ खुदा के तख्त की तरफ उठाएं और वो दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई और कहा, आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से आप ही के हैं। Amen. खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवजा करे और तुझे सलामती बख्शे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ, खुदा के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब्दुल बात तक होती रहे। सब बोलिए आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।